Hello friends, welcome to my YouTube channel 12th School Zone. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல class 12 English unit 4 poem Ulysses அதோட textual exercises part 1 தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். First one, complete the summary of the poem choosing words from the list given below. Lines 1 to 32. Ulysses is dash to discharge his duties as a dash as he longs for dash. He is filled with a dash thirst for dash and wishes to live life to the dash. He has travelled far and wide, gaining dash of various places, cultures, men and dash. He recalls with delight his experience at the Battle of Troy. Enriched by his dash, he longs for more and his quest seems endless. Like metal which would dash if unused, life according to him, living is not merely dash to stay alive. Though old but jestful, Ulysses looks at every hour as a bringer of new things and yearns to follow knowledge even if it is dash. இப்போ நம்ம இதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன் unquenchable, unattainable, experience, knowledge, king, matters, rust, adventure, unwilling, travel, breathing. இப்போ நம்ம ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். Ulysses is unwilling as a king as he longs for adventure. He is filled with an unquenchable thirst for travel and wishes to live life to the fullest. He has travelled far and wide, gaining knowledge of various places, cultures, men and matters. He recalls with delight his experience at the Battle of Troy. Enriched by his experience, he longs for more and his quest seems endless. Like metal which would rust if unused, life without adventure is meaningless. According to him, living is not merely breathing to stay alive. Though old and full, Ulysses looks at every hour as a bringer of new things and yearns to follow knowledge even if it is unattainable. நான் ஒரு வாட்டி ஆன்சர்ஸ்லாம் சொல்லிடுறேன். First one, unwilling. Second one, king. Third one, adventure. Fourth one, unquenchable. Fifth one, travel. Sixth one, fullest. Seventh one, knowledge. Eighth one, matters. Ninth one, experience. 10th one, rust. 11th one, breathing. 12th one, unattainable. இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். Lines 33 to 42. First நம்ம கொஸ்டினை படிச்சிடலாம். Ulysses desires to hand over his dash to his son Telemachus, who would fulfill his duties towards his subjects with care and dash. Telemachus possesses patience and has the will to civilize the citizens of Ithaca in a dash way. Ulysses is happy that his son would do his work blamelessly and he would pursue his dash for travel and knowledge. இப்போ நம்ம இதில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துடலாம். ப்ரூடன்ஸ், கிங்டம், குவெஸ்ட், டெண்டர். இப்போ நம்ம ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். Ulysses desires to hand over his kingdom to his son Telemachus, who would fulfill his duties towards his subjects with care and prudence. Telemachus possesses patience and has the will to civilize the citizens of Ithaca in a tender way. Ulysses is happy that his son would do his work blamelessly and he would pursue his quest for travel and knowledge. இது நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். Lines 44 to 70. Ulysses beckons his sailors to dash at the port where the ship is ready to sail. His companions, who have faced both dash and sunshine with a smile, are united by their undying spirit of adventure. Though death would end everything, Ulysses urges his companions to join him and sail beyond the sunset and seek a newer dash, regardless of consequences. These brave hearts, who had once moved dash on earth, may have grown old and weak physically, but their spirit is young and dash. His call is an inspiration for all those who seek true knowledge and strive to lead dash lives. இப்போ நம்ம இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துடலாம். வேர்ல்ட், தண்டர், மீனிங்ஃபுல், கேதர், அன்டாண்டட், ஹெவன். ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். Ulysses beckons his sailors to gather at the port where the ship is ready to sail. His companions, who have faced both thunder and sunshine with a smile, are united by their undying spirit of adventure. Though death would end everything, Ulysses urges his companions to join him and sail beyond the sunset and seek a newer world, regardless of consequences. These brave hearts, who had once moved heaven and earth, may have grown old and weak physically, but their spirit is young and undaunted. His call is an inspiration for all those who seek true knowledge and strive to lead meaningful lives. இதை நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Answer the following questions in one or two sentences each. A.
யூலிசஸ் இஸ் நாட் ஹாப்பி டு பெர்ஃபார்ம் his duties as a king. Why? யூலிசஸ்க்கு அவரோட டியூட்டியை கிங்காக பண்ண சந்தோஷமாக இல்லை, ஏன்னு கேட்குறாங்க. இதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம். யூலிசஸ் இஸ் நாட் ஹாப்பி டு பெர்ஃபார்ம் his duties as a king because he has great passion for traveling and adventures. யூலிசஸ்க்கு ராஜாவாக அவரோட கிங்டம் ரூல் பண்ண பிடிக்கல, ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆசை இருக்குது, உலகம் முழுக்க சுற்றி நிறையா அட்வென்ச்சர்ஸ் பண்ணணுன்னு. அதனால அவருக்கு வந்து கிங்காக இருந்து அவர் டியூட்டிஸ் பண்ண பிடிக்கல. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். பி, வாட் டஸ் he think of the people of his kingdom? யூலிசஸ் அவங்களோட கிங்டமில் இருக்க பீப்புளை பற்றி என்ன நினைக்கிறாரு, அதுதான் பார்க்கலாம். இதுக்கான ஆன்சர், he thinks that his people are uncivilized. He believes they know only to hoard, to sleep and feed. They do not know much about their king Ulysses. இப்போ இங்கே என்ன நினைக்கிறாருன்னா, அவருக்கு வந்து அவங்க பீப்புள் வந்து அன்சிவிலைஸ்ட், ஒரு அன்கல்ச்சர்ட் அப்படி இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வேலை, அவங்க சாப்பிட்ணும், அவங்க தூங்கணும், அதை பற்றி மட்டும் தான் தெரியுது. அவங்களோட கிங்கை பற்றி கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப நிறையா தெரியல. அதனால அவர் எப்படி நினைக்கிறாருன்னா, அவங்க பீப்புளை வந்து அன்கல்ச்சர்ட், அன்சிவிலைஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து அவர் பீப்புளை வந்து அன்சிவிலைஸ்ட்னு நினைக்கிறாரு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வேலை உண்டு, அவங்க உண்டுன்னு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு யார் ஆள்றா அப்படி அந்த கிங்கை பற்றி கூட தெரியல. இதுதான் வந்து யூலிசஸ் நினைக்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். இதை நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சி, வாட் ஹேஸ் யூலிசஸ் கெயின்ட் ஃப்ரம் இஸ் ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்? யூலிசஸ்க்கு அவரோட ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து என்ன கிடச்சிதுன்னு கேட்குறாங்க. யூலிசஸ் ஹஸ் கெயின்ட் இன்டெப்த் நாலேஜ் ஆஃப் மென், மேனர்ஸ், கிளைமேட்ஸ், கவுன்சில்ஸ், கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் ஸ்கில்ஸ் ரிலேட்டட் டு பேட்டில். யூலிசஸ்க்கு வந்து மக்களோட இன்டெப்த் நாலேஜ் கிடச்சிருக்கு, நிறைய எப்படி நடந்துக்கணும் அந்த மாதிரி கற்றுக்கிட்டாரு. அதே மாதிரி கிளைமேட் எந்தெந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னு கற்றுக்கிட்டாரு. கவுன்சில்ஸ், நிறைய கவர்மெண்ட்ஸ் பற்றி கற்றுக்கிட்டாரு. அப்புறம் நிறைய ஸ்கில்ஸ் அவர் கற்றுக்கிட்டாரு, அதாவது பேட்டிலை பற்றி. ஒரு போர்னா என்னென்ன பண்ணலாம், என்னென்ன பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி அவர் வந்து உலகம் பூரா ட்ராவல் பண்ணி இதெல்லாம் தான் அவர் கற்றுக்கிட்டாரு. என்னென்னா அவருக்கு நிறைய வந்து மக்களோட மனம் புரிஞ்சுது, எப்படி இருக்காங்க எல்லாரும்னு. அதே மாதிரி எப்படி நடந்துக்கணும் அது அவருக்கு தெரிஞ்சுது. கிளைமேட் தெரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்ஸை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுது. ஒரு போரில் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் அவர் கற்றுக்கிட்டாரு. நெக்ஸ்ட் ஒன், பிக் அவுட் த லைன்ஸ் விச் கன்வே தட் ஹிஸ் குவெஸ்ட் ஃபார் ட்ராவல் இஸ் அன்எண்டிங். இந்த போயமில் எந்த லைன் வந்து யூலிசஸோட ஆர்வம் வந்து அப்படியே எண்ட்லெஸ்ஸாக போயிட்டுருக்குன்னு கேட்குறாங்க. இதுக்கு நம்ம போயம் நல்லா படிக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம போயமில் இருக்க லைன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்கங்கும் போது நம்ம அந்த லைன்ஸை கரெக்டாக எழுதணும். நான் இங்கே போயம்லேருந்து ஒரு 2 லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நம்ம போயம்லேருந்து எழுதும் போது டபுள் கொட்டேஷனில் தான் போடணும், அதையும் கவனிச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். I cannot rest from travel, I will drink life to the lees. Yet all experience is an arc wherethrough gleams that untravelled world whose margin fades forever and forever when I move. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எந்த லைன் வந்து அவரோட ட்ராவல் வந்து எண்ட்லெஸ்ன்றதுக்கு குறிக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து இந்த லைன் தான் குறிக்குது. I cannot rest from travel, I will drink life to the lees. அவரால் ட்ராவல் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது அமைதியான்னு சொல்ல வராங்க. அவருக்கு வந்து லைஃப்பை வந்து டு த ஃபுல்லஸ்ட் வாழணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு. லைஃப் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுன்றது தான் அவரோட ஆசையாக இருக்குது. அவரால் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கவே பிடிக்கல, வயசானாலும் அவர் ட்ராவல் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறாரு. அதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஒரு ஆர்க்குன்னு அவர் சொல்கிறாரு. அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய வாழ்க்கையில் போக போக தான் கற்றுக்குவோம். அதனால அவர் வந்து இன்னும் அவர் போகாத இடத்த தான் போய் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறாரு. அதுதான் அன்ட்ராவல்டு வேர்ல்டு. அந்த அன்ட்ராவல்டு வேர்ல்டுக்கு மார்ஜினே இல்லைன்னு சொல்ல வராரு. ஏன்னா தட் அன்ட்ராவல்டு வேர்ல்டு ஹூஸ் மார்ஜின் ஃபேட்ஸ் ஃபார் எவர் அண்ட் ஃபார் எவர் வென் ஐ மூவ். அவர் போக போக அந்த மார்ஜின் ஃபேட் ஆகிட்டே இருக்கான். அவ்வளோ வந்து அவருக்கு ஊர் சுற்றணுன்ற ஆசை இருக்குது. எல்லா இடத்துக்கும் போய் வேர்ல்டு முழுக்க போய் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அதுக்கு ஒரு எண்டே இல்லை, அந்த அளவுக்கு அவர் ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. அதுதான் இந்த லைன் சொல்லுது. இதை நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். E, as though to breathe were life. From the given line, what do you understand of Ulysses' attitude to life? இந்த லைன்லேருந்து யூலிசஸ் லைஃப் பற்றி இருக்க ஆட்டிடியூட் கேட்டிருக்காங்க. நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். Ulysses is highly dynamic. He believes living life is not just to breathe. He believes one has to be up and do constructive things through persistent pursuits. யூலிசஸ் வந்து ரொம்ப டைனமிக்காக இருக்கார். டைனமிக்னா ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கார், ஆல்வேஸ் ஆக்டிவாக இருக்கார். அதே மாதிரி அவர் என்ன நம்புறாருன்னா வந்து வாழ்க்கைன்றது வந்து எப்போ மூச்சு விடுறது மட்டும் கிடையாது அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்கிறாரு. சும்மா வந்து நம்மளும் இருந்தோம் போனோம் அப்படி இருக்கக்கூடாது, நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு சாதிக்கணும் அந்த மாதிரி அவர் நினைக்கிறாரு. எல்லாருமே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக பண்ணணும், உபயோகமாக பண்ணணும், அதே மாதிரி அதை பர்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணணும்னு சொல்ல வராரு. அதாவது எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்க அவருக்கு பிடிக்குது. அவருக்கு என்னென்னா சும்மா வாழ்ந்தோம் அப்படி இருக்காமல் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து உருப்படியாக பண்ணணும், எல்லாருக்கும் உபயோகமாக இருக்கிறதா பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் திங்ஸ் நிறையா பண்ணணும், அதை பர்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணணுன்றதை சொல்ல வராரு. அதுதான் அவரோட ஆட்டிடியூட். அதுதான் நம்ம இங்கே ஆன்சராக பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், எஃப், வாட் டஸ் யூலிசஸ் yearn ஃபார்?
வாட் டஸ் யூலிசஸ் ஏர்ன் ஃபார்னா, ஏர்னுன்ற இந்த வேர்டு வந்து இந்த இடத்துல லாங்கிங்ன்ற அர்த்தத்தில் வருது. அவர் என்னத்துக்காக ஆசைப்படுறாரு, எதுக்கு அவர் ரொம்ப நாள் ஆசை அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. யூலிசஸ் ஏர்ன்ஸ் டு ஃபாலோ அண்ட் கேப்சர் நாலேஜ் லைக் அ சிங்கிங் ஸ்டார். அவருக்கு என்ன வந்து ரொம்ப நாள் ஆசைன்னா, அவருக்கு வந்து அப்படியே நாலேஜ் ஃபுல்லாக எல்லாத்த பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் அவரோட இது. அதனால நாலேஜ் வந்து எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு, கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அதுதான் இதுக்கான ஆன்சர். இதை நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். ஜி, ஹூ டஸ் த ஸ்பீக்கர் அட்ரஸ் இந்த செகண்ட் பார்ட்? போயமோட செகண்ட் பார்ட்டில் ஸ்பீக்கர் யாரை அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அது ஸ்பீக்கர் வந்து இந்த போயமில் வந்து யூலிசஸ் தான். அவர் யார் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காருன்ற நம்ம ஆன்சரில் பார்க்கலாம். த ஸ்பீக்கர் அட்ரஸஸ் his son Telemachus. Though it is a monologue, the presence of the receiver is guessable. இந்த இடத்துல வந்து யூலிசஸ் வந்து அவர் மகனை தான் சொல்லியிருக்காரு, அதாவது டெலமேக்கஸ். இது வந்து ஒரு மோனோலாக் தான். மோனோலாக்னா என்னென்னா, ஒரு பிளேயில் ஒரு கேரக்டர் மட்டுமே தான் பேசுவாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து மற்ற கேரக்டர்ஸை பற்றி அங்கங்கே ஒரு இன்ஸ்டன்சஸில் இது சொல்லுவாங்க. இதை வச்சு இது ஒரு மோனோலாக் தான். இதில் யூலிசஸ் மட்டுமே தான் இந்த போயம் ஃபுல்லாக பேசியிருக்காரு. ஆனால் இதில் வந்து அவர் டெலமேக்கஸ்னு சொல்லும் போது மைசன் அப்படிலாம் சொல்கிறத வச்சு நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியுது. டெலமேக்கஸ்ன்றது வந்து நேரில் அவர் பேசாட்டியும் யூலிசஸ் வந்து இந்த இடத்துல அவர் பையனை தான் அட்ரஸ் பண்ணுறாருன்றதை நம்ம அவர் சொல்கிறத வச்சே புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதனால தோ இட் இஸ் அ மோனோலாக், த பிரசன்ஸ் ஆஃப் த ரிசீவர் இஸ் கெஸபிள்னு எழுதுகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பீக்கர் யார் சொல்கிறாரு, செகண்ட் பார்ட்டில் அவர் மகன் டெலமேக்கஸை பற்றி சொல்கிறாரு. இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம், இது மோனோலாகாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு ரிசீவரோட ப்ரெசன்ஸை நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியுதுன்றதை எழுதுகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். Why did Ulysses want to hand over the kingdom to his son? யூலிசஸ் ஏன் வந்து அவரோட கிங்டமை வந்து அவர் பையன்கிட்ட கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு, அதுதான் கொஸ்டின். இப்போ அதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம். Ulysses wanted to hand over the kingdom to his son for 2 reasons. 2 காரணங்களுக்காக அவர் வந்து அவர் பையன்கிட்ட கிங்டமை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. முதல் காரணம், he was not interested in ruling the savage race. He wanted to take more adventures. Second, his son Telemachus had the caliber to rule. முதல் காரணம் என்னென்னா, அவருக்கு வந்து நாட்டை ஆள்றதுல இஷ்டம் இல்லை. ஏன்னா வந்து அந்த மக்கள்லாம் வந்து அன்கல்ச்சர்டாக இருக்காங்க. அவங்க உண்டு, அவங்க வேலை உண்டுன்னு இருக்காங்க. அடுத்தவங்களை பற்றிலாம் யோசிக்காமல் அவங்கள ஆள்ற ராஜா யாருன்னு கூட அவங்களுக்கு சரியாக தெரியல, அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அதனால அவருக்கு அவங்கள ஆள்றதுல இஷ்டம் இல்லை. இன்னொரு ரீசன் வந்து அதே ரீசனில் வந்து என்னென்னா, இன்னொன்று அவர் வந்து நிறையா அட்வென்ச்சர்ஸ் பண்ணணும், நிறையா ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. செகண்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா, அவர் மகன் வந்து டெலிமேக்கஸ்க்கு வந்து அந்த எபிலிட்டி இருக்குது. அதாவது ஒரு கிங்டம் ஆள்ற அளவுக்கு இவரோட நல்லா அவர் பண்ணுவார் அப்படின்ற இவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறனால தான் அதை கொடுக்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவருக்கு அதை ஆள்றதுல இஷ்டம் இல்லை, ஏன்னா இவர் நிறைய சுற்றி பார்க்கணும், உலகம் ஃபுல்லாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு. இன்னொரு காரணம் என்னென்னா, அவரோட மகனால் இவரோட நல்லா அந்த பீப்புளை ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னு அவர் நினைக்கிறாரு. இதான் இந்த 2 ரீசன்ஸ். இது நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஹெச் வரைக்கும் பார்த்தோம். அடுத்து ஐ பார்க்கலாம். ஹவு would Telemachus transform the subjects? டெலமேக்கஸால் எப்படி அந்த மக்களை மாற்ற முடியும், இப்போ இவரால் மாற்ற முடியலன்னா எப்படி அவங்க பையனால் அதை செய்ய முடியும்னு கேட்குறாங்க. அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். Telemachus through his soft hand methods, deft and diplomatic touches would transform the rough, tough and uncivilized race into a cultured one. டெலமேக்கஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் எல்லாரையும் அனுசரித்து போய் அதே மாதிரி அவர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்கில்ஃபுல்லாக இருக்கார். அதனால் அவர் வந்து டிப்ளமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்கில்டாக இருக்கார். அவரால் வந்து எல்லாரையும் அனுசரித்து போய் எல்லாரையும் எப்படி ஒரு சாஃப்டாகவே இருந்து ஒருத்தரை மாற்றக்கூடிய இது அவருக்கு இருக்குது. அதனால் அவர் கண்டிப்பாக வந்து ராஜாவாக இருந்து ஆழ்ந்தார்னா அவர் வந்து அவர் நாட்டை ஆளும் போது அவரால் எல்லாரையும் மாற்ற முடியும். அப்போ அவர் அந்த அன்சிவிலைஸ்ட் ரேஸ் கூட இவர் வந்து இது பண்ணும் போது கல்ச்சர்டாக மாறிடுவாங்க அப்படின்றத இங்கே சொல்ல வராங்க. அவர் வந்து சாஃப்டாக இருந்து மக்களை திருத்துவாருன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதை நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். J. He works his work, I mine. How is the work distinguished? He works his work, I mineனா இந்த இடத்துல வந்து யூலிசஸ் வந்து அவரையும் ஒரு பையனையும் தான் சொல்லியிருக்காரு. என் பையன் அவன் வேலையை செய்வான், நான் என் வேலையை செய்வேன் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லியிருக்காரு. அப்படின்னா என்ன வேலைன்றதான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க. Son Telemachus rules, governs the kingdom with his acumen, brain. Ulysses does the work related to brawn, அதாவது adventurist. டெலமேக்கஸ் வந்து கிங்டம் ரூல் பண்ணி அதை கவர்ன் பண்ணி அந்த இதெல்லாம் பார்த்துக்குவார். எதை வச்சுன்னா அவரோட அக்யூமன்னா வந்து ஒரு மென்டல் எபிலிட்டி, ஒரு சுதாரிப்பாக இருக்கிறது, டக்குன்னு ஒருத்தரை பார்த்தோன்னே ஜட்ஜ் பண்ணுறது, இல்லை வந்து ஒரு எல்லாத்தையும் டக்குன்னு அவரால் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி ஒரு டக்குன்னு டிசிஷன் எடுக்கிறது, அது எல்லாமே அவரால் முடியுது. அது வந்து ஒரு மென்டல் எபிலிட்டியை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. யூலிசஸ் டஸ் த ஒர்க் ரிலேட்டட் டு பிரான்னா இது ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டியை சொல்ல வராங்க. அவர் யூலிசஸ் வந்து அட்வென்ச்சர்ஸ் போய் அவரோட ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டியை வச்சு அட்வென்ச்சர்ஸ் போகிறாரு. அவங்க பையன் டெலமேக்கஸ் வந்து கிங்டம் ரூல் பண்ணுறாரு, அதுக்கு அவர் மென்டல் எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணுறாரு. இதுதான் இங்கே நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். Okay, in what ways were Ulysses and his mariners alike? யூலிசஸும் அவரோட மரைனர்ஸும் எந்த விதத்தில் ஒத்து போகிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம். Ulysses was aged, undeterred by it, always ready to take risky adventures. His crew, as king, so subjects,
they were certainly alike in attitude. யூலிசஸ்க்கு வந்து வயசானாலும் அவருக்கு வந்து அது ஒரு டிஸ்கரேஜிங் ஃபேக்டராக இல்லை. நம்மளுக்கு வயசாகிடுச்சு, இனிமேல் நம்ம வெளிநாட்டுக்கெலாம் நம்மளால் ட்ராவல் பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்து அவர் மைண்டில் இல்லவே இல்லை. அவர் கடைசி வரைக்கும் ரிஸ்க்காக இருந்தாலும் அட்வென்ச்சர்ஸ் பண்ணுன்றதுல தான் இஷ்டம் இருந்தது. அதே மாதிரி இது ராஜாவை போலேயே அவரோட ஆட்கள்ன்ற மாதிரி அவர் கூட இருந்த அவங்க சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் வந்து அதே ஆட்டிடியூட் தான் அவங்களுக்கும் இருந்தது. வயசானாலும் பரவாயில்ல, அவங்க ரிஸ்க் எடுக்க ரெடியாக இருந்தாங்க. அதனால் அவங்களும் இவர் கூட அட்வென்ச்சர்ஸ் போக தயாராக இருந்தாங்க. அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். L. What could be the possible outcomes of the travel? இப்போ இந்த வயசான காலத்தில் யூலிசஸும் அவரோட சப்ஜெக்ட்ஸும் வந்து அட்வென்ச்சர்ஸ்க்கு போகிறாங்க. அதோட அவுட்கம்ஸ் என்னென்னவா இருக்கும்னு கேட்குறாங்க. அதை நம்ம பார்க்கலாம். The outcomes of the travel possibly could be get marooned, get heavily injured, fatal, may face death. கெட் மரூண்ட்னா ஒரு கண்காணான இடத்துக்கு போய் தொலைஞ்சு போயிடுறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கேயாச்சும் போகிறாங்க, அவங்களுக்கு வழி தெரியல, ஒரு ஐலாண்ட்லேயோ ஒரு டெசர்ட்லேயோ மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களால திருப்பி வர சான்சஸ் கம்மி. அதுதான் கெட் மரூண்ட். கெட் ஹெவிலி இன்ஜர்ட்னா அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் போகிற வழியில் அடிப்படலாம், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்குது. ஃபேட்டல்னால் இல்லை, அவங்க வந்து வயசாகி எங்கேயாச்சும் போகிற இடத்துல கூட இறந்து போகலாம். ஆனால் இந்த ரிஸ்க் எல்லாமே எடுத்து அவங்க போகிறாங்க. இதுதான் அவங்களோட அவுட்கம்ஸ். இதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன், third question. Identify the figures of speech employed in the following lines. A. Through scudding drifts the rainy heights wedged the dim sea. இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அவங்களே பண்ணியிருக்காங்க. இது பர்சானிஃபிகேஷன்னு. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ரெய்னி ஹைட்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி டிம் சி அப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால வந்து இது பர்சானிஃபிகேஷன். பி. ஃபார் ஆல்வேஸ் ரோமிங் வித் அ ஹங்க்ரி ஹார்ட். இந்த இடத்துல வந்து ஹங்க்ரி ஹார்ட் அப்படின்னு ஹார்ட்டை வந்து ஹங்க்ரின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அது இன்டைரக்ட் கம்பேரிசன், அதனால இது மெட்டஃபர். சி. அண்ட் ட்ரங்க் டிலைட் ஆஃப் பேட்டில் வித் மை பியர்ஸ். இங்கே ட்ரங்க் டிலைட்டுன்னு இருக்கனால அலிட்ரேஷன் இருக்குது, இங்கே ட்ரங்க் டிலைட் இருக்கனால. அதே மாதிரி அதில் மெயினாக இருக்கிறது வந்து இமேஜரி தான். ஏன்னா ட்ரங்க் டிலைட் ஆஃப் பேட்டில் வித் மை பியர்ஸ்னால் அவர் நிறைய பேட்டில்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அப்போது இதில் நம்மளுக்கு ஒரு இமேஜ் கிரியேட் ஆகுது, அதனால இது இமேஜரி. ட்ரங்க் டிலைட் இருக்கனால அலிட்ரேஷனும் வரும். ஆனால் எக்ஸாமில் கேட்டால் நம்ம இமேஜரி மட்டும் எதுனா போதும், நான் அலிட்ரேஷனும் இருக்குன்றதுக்காக காட்டியிருக்கேன். டி. த டீப் மோன்ஸ் ரவுண்ட் வித் மெனி வாய்ஸஸ். த டீப் மோன்ஸ் ரவுண்ட் வித் மெனி வாய்ஸஸ். இதில் மோன்ஸ் ரவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, மெனி வாய்ஸஸ்னு. மோன்றது ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு சோகமான இது அப்படி தான் வரும். அதுக்கு வந்து ஒரு கேரக்டரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கனால அது பர்சானிஃபிகேஷன். இ. டு ஃபாலோ நாலேஜ் லைக் அ சிங்கிங் ஸ்டார். இந்த இடத்துல வந்து லைக் வந்து வெளிப்படையாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு டைரக்ட் கம்பேரிசனாக இருக்கிறனால இது சிம்லி. எஃப். தேர் லைஸ் த போர்ட் த வெசல் பஃப்ஸ் ஹர் செயில். இது ஒரு மெட்டஃபர். அங்கே போர்ட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க, அங்கே வெசல் பஃப்ஸ் ஹர் செயில்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால இது வந்து ஒரு மெட்டஃபர். இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் பாதி தான் இங்கே போட்டிருக்கேன். மீதம் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் இன்னொரு பார்ட்டில் போடுறேன். இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.